آپ لوگوں نے سماعت کی اور میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے ساتھ جو قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا خبردار، یعنی اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ کسی سے گھبراتے نہیں، نہ کسی سے ڈرتے ہیں، وہ بے خوف ہوتے ہیں، بس اگر ڈرتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اور کہتا تو ہم مان لیتے، یہ بستی والے کہتے تو ہم مان لیتے، لیکن جو اللہ رب العالمین نے سب سے افضل و اعلیٰ مقدس کتاب قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر، بس ڈرتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ غسل ورا کی محفل ہے، سماعت کرے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ کہاں؟ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر میں تشریف لے گئے۔ دیکھتے کیا ہے، وہاں حضرت حسنین کریمین دونوں نواسے، ابھی ان کا بچپنا ہے، ان کا بچپنا کا عالم چل رہا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا موجود ہے، حضرت علی بھی موجود ہے۔ بڑا غور سے سماعت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی اور ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ سرکار دو جہاں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چہیتے لاڈلے دل کے ٹکڑے حضرت فاطمہ زہرا کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ بھی موجود ہیں، حضرت امام حسن امام حسین بھی موجود ہیں۔ ابھی 4-5 سال کا زمانہ چل رہا ہے، کتنی 4-5 سال کا ابھی عمر شریف ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف فرما ہے۔ تو دیکھتے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سب سے زیادہ جو پیار کر رہے تھے امام حسن سے۔ بڑے کو امام حسن، چھوٹے کو امام حسین کہتے ہیں۔ بڑے کا نام حضرت امام حسن اور چھوٹے کو امام حسین کہتے ہیں۔ تو جو بڑے والے امام حسن ہیں ان سے بہت لاڈ و پیار کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ روزانہ میرے ابو جان ہمیشہ امام حسین سے محبت کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ان سے محبت نہیں، بلکہ جو پیار جو جتاتے تھے ہمیشہ چھوٹے والے امام حسین سے محبت کرتے تھے، لیکن آج کیا بات ہے، امام حسن سے محبت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فاطمہ زہرا نے یہ بات رکھ دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان ہو، میں نے جب بھی آپ کو دیکھا امام حسین سے لاڈ و پیار کرتے ہیں زیادہ تر، لیکن میں آج دیکھ رہی ہوں امام حسین حسن سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کبھی ان کے رخسار کو چوما دیتے ہیں، کبھی ان کے ہونٹوں کو چومتے ہیں، کبھی ان کے پیشانی کو چومتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، جو میں ان کی پیشانی میں نور جو چمک رہا ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں تو نہیں سمجھ رہی ہے۔ فاطمہ زہرا عرض کرتی، ابو جان آخر وہ نور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، حضرت امام حسن کے پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے، وہ نور ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، یہ نور جب دنیا کے اندر چمکے گا، اسی نور کے نام سے غوث الورا کے نام سے دنیا والے جانیں گے۔ اسی نور ابھی یہ زمانہ چل رہا ہے، امام غوث پاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہی نور امام حسن کے پیشانے بھی چمک رہا تھا۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ غوث اعظم کی نسل جو امام حسن کے چل رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت فاطمہ زہرا، ان کے جتنے بھی گھرانے والے تھے، اہل بیت کے جتنے بھی تھے، ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام سے کنڈلا فاتحہ ہوتے، جانتے ہیں سبھی، ان کا ذکر بھی سنا ہوگا، انہوں نے ایک مرتبہ عرض کرتے میں نے سپنے میں دیکھا، میں نے خواب کی دنیا میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے جتنے بھی گھرانے تھے سارے موجود تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ زہرا نے یہ بات رکھی کہ ابو جان، دنیا کی عورتوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ میرا بیٹا دنیا میں آئے اور چلے اور لڑکھڑائے اور گرے اور پھر چلنا لگے تو ان کے دل کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے، لیکن میرے ابو جان، میں کیا بتاؤں آپ کے آپ کے غدار امتیوں نے، آپ کے غدار منافقوں نے ایک میرے لال کو زہر دے کر کے مار ڈالا ہے اور ایک کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رکھ کر کے دوڑا کر کے ان کو شہید کیا ہے۔ ابو جان، میرا دل بھی چاہتا ہے میرا بیٹا چلے اور دوڑے، تاکہ میرے دل کے اندر خواہش ہے میرا بیٹا دوڑنا چلے اور میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک سے اتنے آنسو بہ رہے تھے، ان کے رخسار میں جو کپڑے تھے وہ کپڑا مبارک تر ہو چکا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے طرف سے ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ امی جان حضرت فاطمہ زہرا نے آپ سے جو سوال کیا تھا ابھی تک ان کو جواب نہیں ملا، لیکن میرے طرف سے یہ پرسنل یہ سوال ہے کہ آپ کے دونوں رخساروں کے اوپر، دونوں جان مبارک کے اوپر جو پھول کی طرح چہرہ چمک رہا ہے، وہ چہرہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے امام جعفر صادق، میری بیٹی نے جو سوال کیا اسی کا یہ جواب ہے۔ میری بیٹی چاہتی ہے سب کی ماں، ان کے دل میں یہ خوشی ہوتی میرا بیٹا چلے دوڑے اور میرے دل کے اندر خوشی ہو، تو میری بیٹی نے یہ خوشی جتائی کہ میرا بیٹا آئے دنیا کے اندر اور میں دوبارہ سے ان کو چلنا اور پھرنا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ میری بیٹی کا یہ سوالوں کا جواب ہے۔ آج تم جو ہے میرے جانوں کے اوپر پھول کی طرح چہرہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے امام جعفر صادق، ایک زمانہ آئے گا جو میری بیٹی نے کہا ہے میں اپنے بچیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں ان کو چلنا دیکھنا چاہتی ہوں، دنیا کے اندر آئے، لوگوں کے اندر دین کی باتیں کرے، دنیا والوں کو جو ہے جہنم سے بچائے، جنت کا راستہ دکھائے، اللہ کی بات کرے، اللہ کا ذکر کرے، میرے محبوب کا ذکر کرے، یہ میری بیٹی سب کے سوالوں کا جواب ہے۔ ایک جو بائیں طرف جو ہے یہ پھول والا جو چہرہ نظر آ رہا ہے، اس پھول جو ہے ایک زمانہ آئے گا جو زمانہ والے ان کو احمد علی صلاح الدین صابر پاک کے نام سے جانا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ نسل حضرت امام حسین سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، یا رسول اللہ، دائیں طرف جو پھول کی طرح چہرہ چمک رہا ہے، آخر یہ کون سا بچہ ہے؟ یہ کس کا چہرہ چمک رہا ہے؟ اتنا حسین و خوبصورت چہرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے صادق عامر، یہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا، بغداد شریف ہوگا، اس زمانے کے اندر یہی وہ پھول ہے جو بغداد کے اندر، جیلان کے اندر جو بچہ پیدا ہوگا اسی کو غوث پاک کے نام سے دنیا والے ان کو جانیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت فاطمہ کی جو دل میں خواہش تھی، امام حسین تو دنیا کے اندر نہیں آئے، لیکن ان کے اولادوں میں سے یہ اولادیں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں حضرت امام حسن کی نسل میں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسین کی نسل سے
हजरत गौस पाक साबिर पिया कलेरी को नाम से जाना जाता है। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग सही तरीके से मुलाहिजा फरमा रहे हैं, सुनाई मैंने अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर अच्छा समझ में आ रहा तो ठीक है, अगर समझ में ना आए तो बेकार है ना? गौसे पाक की मोहब्बत में दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आजम का वो मकाम और रुतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दिया है किसी वली को नहीं अता फरमाया। गौसे पाक को जो मकाम और रुतबा बुलंद वाला जो किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, किसी वली को इतना रुतबा नहीं दिया। इसलिए तो कहा जाता है गौसे पाक का कदम तमाम वलियों के कांधे पर मौजूद है। सबके जितने भी वली है सबके सरों पे कानों पे गौसे पाक के कदम मुबारक है। यूं ही नहीं फरमाया गया, क्योंकि गौसे पाक को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जो नबी फरमा दे ये मेरा बेटा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों नहीं उतना बड़ा मकाम अता फरमाया? जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मती का इतना बड़ा मकाम है, रोज़े महशर के दिन जब तक ये उम्मती जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो जाएगा, कोई उम्मती जन्नत के अंदर दाखिल हो नहीं सकती है। जब ये उम्मती का इतना बड़ा मकाम है, तो इस उम्मती के जो सबसे बड़ा वली है उनका बड़ा कितना मकाम होगा, और जो मदीने वाले आका है उनका कितना बड़ा मकाम होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़े महशर के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि मेरे महबूब जिसको तू चाहे हाथ पकड़ो जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दो। हाथ को पकड़ो यानी उनकी सिफारिश करो, जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, परवरदिगार आलम जितने मेरे हैं सब तो मेरे ही हैं, और जो गुनाहगार हैं उनका क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए मेरे महबूब अगर तू गुनाहगारों को भी अगर बख्शवाना चाहता है मैं उसको भी बख्श दूंगा या उनकी भी बख्शिश फरमा दूंगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, शर्त अव्वल ये है कि नबी वाला होना चाहिए, नबी वाला होना चाहिए, इश्क नबी दिल में होनी चाहिए, मोहब्बत रसूल दिल के अंदर समा होना चाहिए। अगर इश्क नबी दिल में मौजूद नहीं तो सारी चीजें बेकार है, सारी चीजें बेकार है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर जीना है तो नबी वाला बन करके जिए और दुनिया वालों को दिखा दे जब जब जिस गली में अल्लाह वाला गुजरता है अल्लाह उसके साथ चला करता है, अल्लाह उसके साथ चला करता है। तो क्यों ना हो एक अल्लाह के वली, जब अंग्रेजों ने जब पता चला उनको कि ये उम्मत ये कहती है कि जब कोई इंसान जब मर जाता है तो उनके कब्र के अंदर 3 सवाल होते हैं। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में सवाल किया जाता है, बताओ तुम्हारा रब कौन है, और एक तो दीन के बारे में सवाल किया जाता है, बताओ तुम्हारा दीन क्या है, और तीसरा जो सवाल होता है वो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है, बताओ ये सामने नूरानी चेहरा वाला कौन है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अंग्रेज ये कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, वो कहता है ये बिल्कुल झूठ है, इसलिए कब्र के अंदर वो कैसे आएंगे, वो तो मदीने में रहते हैं। अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर इंतकाल हो जाता है और एक दिन में एक नहीं बल्कि हजारों लाखों इंतकाल हो जाता है, उनके कब्र के अंदर कैसे पहुंचेंगे? हमें यकीन नहीं है, हमें यकीन नहीं है। जमाना गुजरता गया, जमाना गुजरता गया, आ गया बगदाद शरीफ में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, मजलिस के सामने कहने लगा कि आज मेरे घर में गौसे पाक ने मेरे घर में आकर के मौजूद, मैंने अपने आंखों से देखा है, उन्होंने मेरे घर में आकर के अफ्तारी किया है, रोजा खोला है। दूसरा शख्स आया, उन्होंने कहा तो झूठ बोलते, मेरा घर में गौसे पाक आए थे वहां रोजा खोला। तीसरा भी आ गया, वो भी बोलता तुम दोनों झूठ हो, मेरे घर में आए थे रोजा वहां खोला। इसी तरीके से गिनती बढ़ती गई, काउंटिंग होती गई, तादाद बढ़ता गया। जब 69 में पहुंचे, सब ने कहा तुम सारे के सारे झूठे हो, मेरे घर में तो गौसे पाक आए थे वहां उन्होंने रोजा खोला है। इतने में गौसे पाक जो खादिम थे, जो मदरसे के अंदर जो खिदमत दिया करते थे, वो आकर कहने लगे लोगों तुम सारों के सब झूठे हो, गौसे पाक तो मदरसे के अंदर रोजा खोला था, तुम्हारे घर में कैसे पहुंच चलता था। अजीज़ान मिल्लत सब के सब हैरान हो जाते हैं, आखिर मजरा क्या है, कैसे हमें पता चलेगा। सब ने मशवरा किया,
में गौसे पाक से ही पूछ लेते हैं। आए गौसे पाक के दरबार में कि हुजूर बता दीजिए क्या मामला है। आज तो सब दवा कर रहे गौसे पाक मेरे घर में आए हैं, रोजा खोले हैं। फला आदमी ने कहा मेरे घर में आए, सब रोजा खोले हैं, लेकिन आपका जो खादिम है, मदरसा का जो खिदमत का गुजार है, उन्होंने कहा गौसे पाक तो मदरसे के अंदर मौजूद थे, आखिर आप कहाँ थे और किसके घर में गए थे, नहीं गए थे। गौसे पाक ने जो है फाइनल जो है फैसला कर दिया कि लोगों आज जो मैं गया हूँ ये हकीकत है, तुम्हारे यहाँ भी गया था, उनके यहाँ भी गया था, जो मेरा दीवाना रहता है उनके यहाँ भी गया था, मेरे मदरसे में जो अंदर मेरा खिदमत कर गुजार है, मैं मदरसे के अंदर भी मौजूद था, यानी 70 मुरीदों की यहाँ में मौजूद था और सबके घर में जाकर के मैंने अफ्तारी किए थे। लेकिन फिर भी वो अंग्रेज ये मानने को तैयार नहीं। जब मुस्तफा का गुलाम का ये आलम है, मुस्तफा का मर्तबा कितना होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अंग्रेज जो है मानने के लिए तैयार नहीं। अंग्रेज ने झगड़ा दो, बिल्कुल हम मानेंगे नहीं। गौसे पाक कहने लगे सूरज को जानते हो? बोला हाँ सूरज को देखता हूँ दिन रात में, जब वो सूरज निकलता है दुनिया वालों को रोशन करता है, रात के सन्नाटे में जब चांद निकलता है दुनिया वालों को चमचमा देता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो अंग्रेज कहने लगा मेरा टेंशन तो और बढ़ गया, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि विज्ञानी के मुताबिक जब सूरज जो है एक जगह रहता है, दुनिया गोल है, जब दुनिया जिधर जिधर जाती है सूरज का मुंह जिधर रहता है उधर ये हो जाता है, जब उसका पीछे हो जाता है उधर दुनिया अंधेरा हो जाता है। तो हमें और टेंशन हो गया है, जिधर रोशनी पड़ती है उधर उजाला हो जाता है, जिधर रोशनी नहीं पड़ती है उधर अंधेरा हो जाता है। ये तो फैसला हो गया है, सूरज भी पूरे जमाने को नहीं चमका सकता है, तो तुम्हारे नबी कब्र के अंदर कैसे आ सकते हैं? तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, और दिन चढ़ता गया, जमाना आता गया। एक जमाना ऐसा गया कि 4 बाग वाले स्टेशन लखनऊ शरीफ के अंदर ये वाकया मौजूद है कि लखनऊ के अंदर एक अल्लाह वाला जिनका नाम शाह मीना है, जिसको मालूम है तो बोलिए सुभान अल्लाह। अपने नबियों से मोहब्बत है तो बोलिए सुभान अल्लाह। शाह मीना के अंदर जब वो ट्रेन रुकी, सारे के सारे पब्लिक अपने अपने घरों के अंदर चल दिए। वो अंग्रेज भी मौजूद था। वो अंग्रेज जो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि कब्र के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को चेहरे की दीदार कराने के लिए आते हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं। जब वो भी अंग्रेज अपने धीरे धीरे होले होले अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो देखते जहां एक पेड़ के नीचे एक अल्लाह वाला जिक्र कर रहा है, अल्लाहू 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 का जिक्र कर रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वो देखा और देखकर हैरान रह गया। सर बरसला है, सर में कोई टोपी नहीं है, आंखों में आंसू है, हाथ में तस्बीह है और कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो रुका वहीं, उनके कांधे पे बंदूक लटका हुआ था, उनके कांधे पे बंदूक लटका हुआ था। उन्होंने कहा, इंग्लिश में कहा हु आर यू, यानी इंग्लिश में कहा बता तुम कौन हो? तो उस अल्लाह वाले ने कहा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं अंग्रेज हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उस अल्लाह वाले ने कहा मैं मोहम्मदी हूं। क्या कहा? मैं मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। बोले तुम्हारा नाम क्या है? अल्लाह वाले ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने अपना नाम बताया। बोले तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने कहा मेरा नाम शाह मीना के नाम से लखनऊ के अंदर जाना जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उन्होंने देखा अल्लाह वाले के हाथ में एक तस्बीह है, जिक्र कर रहा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। दूसरे पारे के अंदर मौजूद है, कुरान मुकद्दस के दूसरे पारे के अंदर दूसरे रुकू पर पहुंचते पहुंचते ये आयत मौजूद है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। यानी जो अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसका जिक्र करता है, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, जो नाम अल्लाह का बुलंद करता है अल्लाह उसका नाम बुलंद कर देता है। तो फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, अल्लाह का जिक्र करने वाला खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को कहता है, हुक्म देता है तुम उसका जिक्र करो क्योंकि वो मेरा जिक्र कर रहा है। समझ में आ रही कि नहीं? तो उस अंग्रेज ने कहा ये तस्बीह जो तुम्हारे हाथों में ये किस काम के लिए है? तो अल्लाह वालों ने कहा तुम्हारे कांधे में जो बंदूक टंगा हुआ है ये किस काम के लिए है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस अंग्रेज ने कहने लगा ये बंदूक है, जिधर मैं घुमाता हूँ गोलियां निकलती है, जो सामने आता है वो मर जाता है। उन्होंने कहा मैं अभी दिखाता हूँ, बंदूक को सामने ऊपर उठाता है, जिस पेड़ के नीचे वो अल्लाह वाले बैठे थे
उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी, जैसे बंदूक चलाई वो चिड़िया फड़फड़ाती हुई वो अल्लाह वाले के कदमों में आकर के मर जाती है, उनकी रूह जो है बदन से निकल जाती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो अंग्रेज कहने लगा, ए अल्लाह वाले, ए शाह मीरा, ये देखो मेरे बंदों का कमाल ये है, जो अभी जिंदा था मैंने उसको मुर्दा बना दिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस अल्लाह वाले ने ये कहा, तुम्हारा बंदों का काम ये है, जिंदों को तुम मुर्दा बना देते हो, लेकिन मेरा जो हथियार है, ये मेरा जो हथियार है हाथ में तस्बीह है, ये इसका ये काम है, जो मुर्दा होता है मैं उनको जिंदा कर दिया करता हूँ। तो उस अंग्रेज को अभी यकीन नहीं आया, ये तस्बीह जो घुमाने वाला जो अल्लाह अल्लाह कर रहा है इसका क्या काम है, ये कैसे जिंदा कर सकता है। अंग्रेज कहने लगा कि मैंने तो मार दिया हो, अभी इस परिंदे को जिंदा करके तो देखा दो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस अल्लाह वाले ने हाथों में तस्बीह है, उस तस्बीह को परिंदे के ऊपर लगाते हैं, अल्लाह की तरफ लो लगाते हैं और अर्ज करते हैं, ए मेरे परवरदिगार आलम, आज इज्जत का सवाल है, मैं तेरा वली हूँ, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, आज तुम्हारी लाज रख ले, हमारी दुआओं को तो बरगाह इलाही में कबूल फरमा ले और अपने इस परिंदे को जो है इस जावा को तो जिंदा कर दे। बस तस्बीह उसके ऊपर लगाना था, वो तस्बीह लगना था और वो परिंदा फड़फड़ाता हुआ फिर उसी जगह पे जहां बैठी हुई थी जो बंदूक से मार दिया था, तो वो परिंदा जिंदा होकर के चहचहाने लगे और वो परिंदे जो है पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। लेकिन अब भी उस अंग्रेज को समझ में नहीं आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी के कब्र में कैसे आ जाते हैं। तो अल्लाह वालों से कहा कि हमने सुना है, उलमा कराम फरमाते तुम्हारी किताबों के अंदर आता है, जब कोई इंसान मरता है तो कब्र के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और 3 सवाल होते हैं। अल्लाह के बारे में पूछा जाता है, बता तुम्हारा रब कौन है। अगर अच्छा बंदा होगा, अकीदा वाला होगा, नेकदार होगा, वो अर्ज करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो मेरा खुदा है, वही मेरा रब है जो सारे जहां को पैदा फरमाया है, वही मेरा रब है जो सारे जहां का पालनहार है, वही मेरा रब है जो सबको खाने के लिए रिस्क देता है, वही सबका रब है जो पूरे कायनात को बनाया है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वो अंग्रेज अब भी मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा सूरज को देखे हो, एक सूरज है पूरे जमाने को चमकता है। वो अंग्रेज कहने लगा बहाना मत मिलाओ, बताओ ये हकीकत क्या है जो कब्र के अंदर हमारे नबी या आपके नबी जो है तशरीफ लाते हैं। शाह मीना समझ जाते हैं लातों का भूत बातों से मानने वाला नहीं। तो उन्होंने कहा भी आंखों को बंद कर दो, आंखों को बंद किया और कहा अभी खोल दो। जैसे ही खोला और अल्लाह वालों ने कहा तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है। उन्होंने कहा कहाँ जवाब मिला है। उन्होंने कहा अपने सरों को ऊपर उठा दो और दरख्तों को ऊपर देखो, हर पत्ते पे शाह मीना नजर आता है। हर पत्ते पे उन्होंने देखा, हर पत्ते पे शाह मीना जो है तस्बीह पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना सुनना होता है और देखा हर पत्ते पे शाह मीना नजर आ रहा है। उनके माथे पे पसीना आ जाता है, चलकर उनके कदमों में गिर जाते हैं और ऐसा कहती है बाबा हमें माफ फरमा दीजिए। जब आपका ये आलम है, मदीने वाले का आलम का क्या हाल होगा। हमें मुसलमान बना के कलमा पढ़ा दीजिए और अपने दामन में हमको ले लीजिए। मीना ने कहा मेरे दामन से जो लिपट जाते हैं वो अल्लाह का वली हो जाते हैं और उनको अल्लाह पाक ने वली बना दिया है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये है अल्लाह वालों की करामत, है ना, ये है अल्लाह वालों की करामत। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मौला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वैसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इसी तरह महफिल सजी हुई है, इसी तरह महफिल सजी हुई है। बयान फरमा रहे थे, एक चील जो है आकर के ची ची करने लगी, बोलने लगी, चिल्लाने लगी, लोगों का ध्यान उधर ही जाने लगा चील की तरफ। सब उधर इधर देख रहे। वैसे पाक ने देखा मेरे महफिल को बर्बाद कर देगा, कोई आदमी जो है मेरा बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने इशारा किया, चील आकर के फड़फड़ाई और उनके कदमों में आकर गिर गई, मर गई। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं रही कि गौसे पाक ने चील को क्यों मार दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सब लोग इस इंतजार में कि चील आखिर मर गई, अब वे जिंदा कैसे होंगे। किसी को परिंदे को मार देना बहुत बड़ा गुनाह समझता है, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, गौसे पाक की महफिल जब खत्म हुई, फिर गौसे पाक ने उस यानी चील को, उनका सर जो है जुदा हो चुका था, उनके सर को उनके बदन से लगाया
اور کہا کہ اللہ کا حکم سے تم دوبارہ زندہ ہو جا اور اڑ جا. سارے لوگ موجود وہیں ہیں. غوث پاک نے اس چیل کو زندہ کر کے اڑا دیا. میرے محترم بزرگ اردو سے یہ ہے اللہ کے ولیوں کی کرامت. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا سفیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک واقعہ سن لیجیے, اس کے بعد انشاءاللہ اگر اجازت دیں گے تو اور آگے بڑھیں گے, ورنہ یہیں تک اختتام کر دیں گے. ایک مرتبہ غوث پاک کا ایک خادم, جو غوث پاک کے جتنے بھی مہمان تھے آنے والے تھے, سب کو غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے پیاسوں کو پلایا کرتے تھے, جن کا نام ہے شیخ بارگی. کیا نام ہے؟ شیخ بارگی. شیخ بارگی جو غوث پاک کے خادم ہے, ان کا دیوانہ ہے, اور ایسا دیوانہ ایک زمانہ نہیں 20 سال گزار دیے تھے. خادم 20 سال کا زمانہ گزار دیا. غوث پاک کے چاہنے والوں کو خالی پانی پلانا تھا. میرے محترم بزرگ اور دوست وہ سمجھتے تھے غوث پاک میرے طرف کوئی نظر کرم نہیں فرما رہے, پتہ نہیں میرے طرف توجہ دے رہے کہ نہیں دے رہے, ہمیں معلوم نہیں. انہوں نے اجازت مانگی غوث پاک سے کہ حضور ہم مکہ جانا چاہتے ہیں, اور مکہ کے اندر جتنے بھی اللہ والے ہیں آب زمزم جو پانی ہے اللہ والوں کے مہمانوں کو پانی پلائیں گے. وہاں یہاں 20 سال گزر چکا ہے, اب وہاں میں جانا چاہتا ہوں, اور وہیں اللہ والے کی جتنے بھی مہمان ہیں سب کے جو ہے آب زمزم پلا پلا کر میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے, تم جا سکتی ہو. میرے محترم بزرگ عورتوں سے جیسے بغداد شریف کی سرحد جیسے پار ہوتے ہیں, جیسے وہاں پار ہوتے ہیں ایک اور بزرگ مل جاتے ہیں. ان سے فرمایا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں مکہ شریف جا رہا ہوں. انہوں نے کہا میں بھی مکہ شریف جا رہا ہوں. میں پہلے اکیلا, چلے ایک کے بجائے اب 2 ہو گئے, چلے اچھی زندگی گزر جائے گی اور سفر بھی آسان ہو جائے گا. اب چلتے 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 پورا دن گزر جاتے ہیں. پورا دن گزر جانے کے بعد رات میں حضرت شیخ بارگی حضرت غوث پاک کے جو خادم تھے انہوں نے اللہ والوں سے کہا بھائی ہم کو بھوک لگی ہے, میرے پاس نہ کھانے پینے کا کوئی سامان ہے نہ روٹی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ جب ان سے کہا مجھے بھوک لگی ہے ہمیں کھانا چاہیے, تو وہ اللہ والا جو مکہ شریف جا رہا تھا انہوں نے کہا جاؤ اپنا ہاتھ دھو کر کے آؤ, ابھی میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں. جیسے وہ ہاتھ دھو کر کے آتے ہیں جیسے دسترخوان بچھا ہوا ملتا ہے اور فوراً اللہ کے بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں اور عرض کرتے مولا یہ جو میرا ساتھی ہے یہ کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے کھانا کھلا دو, اے میرے پروردگار عالم مجھے ہمارے لیے کھانا بھیج دو. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے ایک ٹفن کھانا بھیج دیا, ایک ٹفن کھانا بھیج دیا. رات اچھی گزری, رات کو آرام فرمایا, پھر دوسرا دن ہوا, پھر اس دن چلنا شروع کر دیا. پورا دن چلے, پھر 2 دن ہو گئے, پھر شام کا وقت آیا. پھر اللہ یعنی غوث پاک کی جو خادم جو ہے شیخ بارگی نے کہا حضور ہمیں پھر بھوک لگی ہے, پھر کھانا منگا دیجیے. عزیزان ملت اسلام میں پھر اس اللہ والے نے کہا پھر جاؤ ہاتھ دھو کر کے آؤ, ابھی میں کھانا منگاتا ہوں. 2 دن ہو گئے, پھر دوسرا دن پھر ٹفن میں کھانا آ گیا. 3 دن گزر گیا. عزیزان ملت پھر تیسرا دن کھانا آ گیا. جب چوتھا دن پورا دن گزر جانے کے بعد جب کہتا ہے کہ آج مجھے پھر بھوک لگی ہے, تو وہ اللہ والے جو 3 دن مسلسل جو کھانا جو ہے دعا کر کے اللہ رب العالمین کے یعنی فرشتے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو کھانا بھیج رہا تھا انہوں نے کہا آج مجھے جو ہے 3 دن میں نے منگایا ہے, آج تمہاری باری ہے, آج تم کھانا منگاؤ گے. آج میں ہاتھ دھونے کے لیے جاتا ہوں اور تم کھانا منگاؤ گے. عزیزان ملت اسلامیہ وہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں, وہ سوچنے لگتے ہیں یہ اللہ والا کتنا یعنی کتنا اچھا ہے, یہ کتنا پہنچا ہوا ہے جو دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان کے لیے دسترخوان بھیج جاتا ہے, ٹفن میں کھانا بھی آ جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اب جیسے وہ بندہ یہاں حاضر ہوتے ہیں انہوں نے ہاتھوں کو بارگاہ الہی مٹاتے ہیں, اے خالق کائنات رب ذوالجلال انہوں نے 3 دن سے میرے لیے کھانا منگایا تھا, آج میں تم سے یہ فریاد کرتا ہوں آج ان کے لیے کھانا بھیج دے. اللہ رب العالمین نے جو ہے دعا قبول فرمائی ہے. چوتھے دن میں ایک ٹفن میں نہیں بلکہ 2 ٹفن میں کھانا موجود ہوتا ہے, 2 ٹفن میں کھانا حاضر ہوتا ہے. اب جیسے جو ہے دعا کو ہاتھ کو جو ہے ہاتھوں چہرے پہ پھیرتے ہیں, جیسے ہاتھ نیچے اٹھاتے ہیں, تو میرے محترم بزرگوں کو اور دوسرا جو اللہ والا تھا انہوں نے ان کے کلائی کو پکڑ لیتے ہیں اور عرض کرتے اے بھائی بتا دو تو صحیح, میں روزانہ جو دعا کرتا تھا اللہ رب العالمین ایک ٹفن کھانا بھیجتا تھا, لیکن تم نے آج کیا کہہ کے دعا
टिफिन में खाना आ चुका है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो कहने लगा मैं कुछ नहीं कहता था बल्कि यही मैं कहता था, ए मेरे परवरदिगार आलम, ये मेरे साथ जो अल्लाह वाला है, ये जो तुम्हारा बंदा है, कितना भी कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन तुमने 3 दिन मुसलसल जो है इनकी दुआ को बरगाह इलाही में कबूल की थी, इसी के जरिए से आज मैं दुआ कर रहा हूँ, इसी के जरिए से आज मेरा खाना उतार दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक टिफिन में नहीं बल्कि 2 टिफिन में खाना मौजूद कर दिया है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अब शेख वारगी जो गौसे पाक का जो खादिम था, उन्होंने इनकी कलाई को पकड़ लिया और बताया कि बताओ तुम जो है किसके जो है नाम लेकर के मनाया करते थे। वो अल्लाह वाले ने कहा मैं भी कुछ नहीं कहता था, बस सिर्फ यही कहता था, ए खालिक कायनात रब्बे ज़ुल, तू ही सबका राज़िक है, तू ही सबका मालिक है, तू ही सबका पालनहार है, तू ही सबको खाना खिलाने वाला है, तू ही सबको प्यासों को पानी पिलाने वाला है, तू ही भूखे को खाना खिलाने वाला है। ए मेरे परवरदिगार आलम, वो से पाक की जो दरबार में जो है 20 साल से नौकर बन करके जो है वो से पाक के कुएं से जो पानी भर भर के जो है वो से पाक के मेहमानों को पानी पिलाता है। ए मेरे परवरदिगार आलम, उसी का वास्ता है, आज उनके लिए खाना भेज दे। मैं यही तो कहता था कि उनके लिए जो है उनका वास्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी दुआ की, कबूल की, तो 3 दिन मुसलसल उसी के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए खाना भेज दिया था। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह की वो बंदा जो शेख वारगी गौसे पाक का जो खादिम थे, वो ज़ारो कतार रोने लगे, उनके आंखों में आंसू आ गए। वो अल्लाह वाले कहने लगे, आखिर तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है, तुम रो क्यों रहे हो? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आंखों से जो है आंसू को पोंछते हैं और अर्ज करते हैं, अब यहाँ तो हम मैंने जाने वाला हूँ, अब तो मक्का शरीफ चले जाओ, अब मैं जो है बगदाद शरीफ जाता हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो बुजुर्ग कहने लगा, आखिर वजह क्या है, हम भी चलते हैं, तुम भी चलो मक्का शरीफ, क्योंकि वहाँ हाजी लोग जाते हैं, वहाँ बड़ा मकान है जो यानी हौज़े कौसर का यानी जमजम का पानी पीता है,